खेती कानूनां दा पक्ष पूरन वाले 4 मैंबरां दी कमेटी बना के किसानां दे मसले दा हल किवें करेगी सुप्रीम कोर्ट। सत श्री अकाल जी। प्राइम टाइम देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरशरण कौर। अज दे प्राइम टाइम दे विच खास तौर पर असीं इसे गल ते चर्चा करांगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट है जिहड़ी ਉਹ केंद्र सरकार का पक्ष पूरना चाहती है खेती कानूनों के मसले ते जां फिर किसानां दा पक्ष पूरना चाहती है, केंद्र सरकार का बचाव करना चाहती है जां फिर केंद्र सरकार अदालत के मोढे के उत्ते रख के बंदूक चलाउणा चाहती है इस मसले दे विच। जिवें कि किसान लीडरां दा कहना है अज सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बाद ਸਿੰਘੂ बार्डर ते प्रेस कॉन्फ्रेंस के वेले सुप्रीम कोर्ट रोक लाएगी, अंदोलन खत्म होया तो रोक हटा दी जाएगी, संघर्ष भी खत्म, बिल भी लागू। ये है सुप्रीम कोर्ट का मास्टर स्ट्रोक। ये कहना है किसान लीडरां दा। सो अज की सुनवाई की गल कर लैंदे हां। सब तो पहला खेती कानूनां ते सुप्रीम कोर्ट की जिहड़ी कार्रवाई हुई है उस दे विच सुप्रीम कोर्ट ने खेती कानूनां नूं अगले हुक्मां तक रोक दिता है, यानी कि आरजी रोक, कानून रद्द नहीं, सिर्फ ते सिर्फ टैंपरेरी रोक लाई गई है। सुप्रीम कोर्ट अगले हुक्म दे विच इस रोक नूं हटा भी सकती है। अगले हुक्म कदों होणगे इस बारे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है अगले हुक्म 10 दिनों बाद होण, हो सकता है अगले हुक्म उदों होण जदों किसान इस संघर्ष दे विचों उठ के चले जाण। पर किसान लीडरां ने कह दिता है ਅਸੀਂ कानून रद्द होण दा संघर्ष विढ़ के इत्थे बैठे हाँ। ਇਹ संघर्ष उदों ही खत्म होएगा जदों कानून रद्द होणगे। तिन्ने खेती कानूनां दे उत्ते रोक लाउण दा ऐलान सुप्रीम कोर्ट ने कीता है। सुप्रीम कोर्ट दे विच किसानां दे वल्लों कोई वकील पेश नहीं होया। सुप्रीम कोर्ट ने किसानां दे इस मसले नूं सुलझाउण दे लई 4 मैंबरी कमेटी का गठन भी कीता है। 4 मैंबरां दे नाम दस दिंदे हां। भारतीय किसान यूनियन दे भुपिंदर सिंह मान, अंतरराष्ट्रीय नीति के मुखी डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, खेती अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी ते महाराष्ट्र के शिव घेरी जथेबंदी के अनिल धनवंत नूं शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है खेती कानूनों नूं रद्द करने का अधिकार साडे कोल है, पर असीं इस अधिकार की वरतों उदों ही कर सकते हैं जदों सानूं ये पक्का हो जाऊगा कि खेती कानूनों के विच सचमुच किसानां दी मौत लिखी हुई है। हाले सुप्रीम कोर्ट नूं नहीं यकीन कि खेती कानूनों के विच लिखिया की है। हाले पता ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजां नूं कि इहदे विच लिखिया की है। इस करके 4 मैंबरी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के वल्लों बनाई गई है। किसानां ने कह दिता सी 11 तरीक की शाम नूं ही कि असीं सुप्रीम कोर्ट वल्लों बनाई कमेटी के मूहरे पेश नहीं होवांगे, जिस ते प्रतिक्रम सुप्रीम कोर्ट ने 12 तरीक की सुनवाई दे विच दिता भी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असीं इस गल नाल सहमत नहीं हैगे। ये गल सानूं निराश कर रही है कि किसान लीडर कमेटी के मूहरे पेश नहीं होणगे। किसानां नूं समर्थन करना चाहिए, किसानां नूं सहयोग करना चाहिए। कमेटी दे नाल संघर्ष अपना वो जारी रखण, असीं उन्हां नूं रोकदे नहीं हां, पर कमेटी दे नाल सहयोग जरूर करन। पर किसानां ने इस सब दे नाल असहमति प्रगटा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बाद किसानां ने मीटिंगां कीतियां। ਸਿੰਘੂ बार्डर ते पहला पंजाब के किसान लीडरां की बैठक होंदी है, उस तो बाद संयुक्त किसान मोर्चे के लीडरां की बैठक होंदी है, उस तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के विच किसानां दा वड्डा बयान आउंदा है कि केंद्र सरकार सर्वउच्च अदालत के मोढे के उत्ते रख के बंदूक चलाउणा चाहुंदी है, यानी कि सर्वउच्च अदालत तो फैसला करवाउणा चाहुंदी है। ते जिहड़ी 4 मैंबरी कमेटी बनाई गई है उस ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ खेती ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। किसान लीडर ने साफ कह दिता है कि वैसे भी जे कमेटी कोई भी होवे उहदे च चाहे जिहड़े मैंबर हैगे ने साडे पक्ष दे गल ही करदे होण तां भी सानू कमेटी नहीं मंजूर, क्योंकि साडी मंग कानून रद्द करवाउणा है। किसानां ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों कमेटी जिहड़ी बनाई गई है वो किसानां दे अंदोलन नूं ठंडे बस्ते विच पाउण दी कोशिश है। खेती कानूनां ते रोक लाउणा अते कमेटी दे गठन नूं लै के किसानां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि असीं कमेटी नूं नहीं मानदे हां। कोई भी मैंबर होवे चाहे उस कमेटी दे विच असी उस कमेटी दे खिलाफ हाँ। किसानां ने की कुछ कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सानू मीडिया राही पता लग्या, सानू फैसले की कापी ऑफिशियली नहीं मिली है। सरकार अपने उत्तों दबाव घटाउण दे लई सुप्रीम कोर्ट राही मूहरे आ रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तो जो कुछ सरकार कहाउणा चाहुंदी है वो सुप्रीम कोर्ट दे राही कहा रही है। ਅਸੀਂ कमेटी ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। कमेटी ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ। कमेटी ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ कमेटी ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹਾਂ। 26 जनवरी ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੂਪਰੇਖਾ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਘੜੀਸਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ कोर्ट कोलों कोई अजिही कमेटी नहीं मंगी। ये हमने एक बहुत प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी प्रेस नोट दिया था क्योंकि परसों चर्चा हुई थी, कल सुप्रीम कोर्ट में ऐसी चर्चा हो रही थी कि कमेटी बनने जा रही है और हमें ये पूरा विश्वास था अपनी चीज के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए गवर्नमेंट अपने कंधे से बोझ को हटाकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए कमेटी बनाने जा रही है, जिसका हमने आपत्ति की, विरोध किया और जिसको प्रेस में हमने विरोध किया। आज सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई है, हालांकि फाइनल डिसीजन अभी तक लिखती नहीं आया है, लेकिन फिर भी मोटी मोटी चीजें जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक आज फैसला किया है जो हमें मीडिया के जरिए ही पता चला है। अभी तक उसकी कॉपी या उसके बारे में डिटेल्स हमें नहीं मिली है, लेकिन जैसे डॉक्टर दर्शनपाल जी ने कहा कि हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आई, जिसका हमने कल ही विरोध कर दिया था कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। दूसरी बात, वो कमेटी भी जो बनी है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है। सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे हैं और ऐसे लोगों से कभी भी वो किसान के आंदोलन के बारे में ठीक उनकी राय होगी जो आर्टिकल लिख लिख के प्रेस में जस्टिफाई करते रहे हैं कि ये कानून ठीक है, तो ऐसी कमेटी को तो बिल्कुल ही कोई मान नहीं सकता। वैसे भी हम असूली तौर पे क्लियर है कि ये कमेटियां वेटियां ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है ताकि सरकार से प्रेशर कम हो जाए। तो हमने तय किया है कि हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। सो किसान लीडर ने जिहड़ा कहा है कि ये जिहड़े 4 मैंबर लए गए ने ये सरकार दे वल्लों बनाए गए खेती कानूनां दे पक्ष विच बोलदे रहे ने ते ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ। खेती मामलों के माहिर ने जिहड़े सुच्चा सिंह गिल उन्हां दे नाल भी असीं गलबात करन दी कोशिश कीती है। इस वक्त वो कैनेडा दे विच ने, उन्हां दे नाल गलबात हाले संभव नहीं हो पाई। जल्दी ही असीं उन्हां दे नाल एक जिहड़ी पूरी तरह दे नाल खुली गलबात लैके असीं जल्दी तुहाडे सामने पेश होवांगे ताकि आपां नूं पता लग सके कि असल दे विच सुप्रीम कोर्ट दे विच की चल रहा है, सरकार दे विच की चल रहा है ते किसान इहदा विरोध क्यों कर रहे ने, असल दे विच सच है जिहड़ा वो की है। गलबात जल्दी करांगे। फिलहाल तुहानूं दविंदर शर्मा उन्होंने एक टीवी चैनल दे नाल गलबात कीती है इस पूरे मसले ते वो असीं तुहानूं जरूर दसांगे, पर पहलां दस दईए कि सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई दे दौरान मंगलवार नूं की होया। वकील ML शर्मा जो किसानों के वकील ने उन्होंने कहा कि किसान साफ कर चुके हैं कि वो किसी भी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੱਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਹਲੇ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਉਹ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਨੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਔਰਤ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਿਵਕੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਨਿਲ ਧਨਵੰਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਪਜ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਛਪਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਇਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਧਾਰ ਹੁਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਧਰਿਆ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਿਲ ਧਨਵੰਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਧਨਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਨਿਲ ਧਨਵੰਤ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੇਖ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਨਿਲ ਧਨਵੰਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 11 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਸਟਿਸ RM ਲੋਢਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ NDTV ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ
ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ 11 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 12 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਬਲਕਿ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਰੋਹ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 3.5 ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੰਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀਆਂ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸਮੇਤ 71 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤੇ 900 ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2 ਟੁਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਜਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ AP ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੜਾਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਫੌਜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਅਲੱਗ ਕਰੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭਾਵੇਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੋਧਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਦਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਹਾਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। 12 ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਥਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਮਦੋਟ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਸਵਾਈਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ 25 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ 25 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਗੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਪਤਨੀ ਤੇ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ JR ਮਹਿਰੋਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2600 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਕੇਵਲ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੰਗੀ ਨਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 19 ਅਗਸਤ 1999 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ 2011 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ 121 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣਯੋਗ ਮੂਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰਵਾਇਤੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ 25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਈਡੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਵੀ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਈਡੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਾਲੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਹਸਪਤਾਲ, ਵਰਮਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਮਨੂ ਅਰੋੜਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੰਧੂ ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 738 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 363 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, 90 ਮਿਡਲ, 109 ਹਾਈ ਤੇ 176 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇਹ ਟੀਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਨੇ ਉਹ 4 ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਹਾਟੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਬੰਗਲੌਰ, ਪਟਨਾ ਤੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਸਣੇ 13 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਸਮਾਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਸੰਤ ਦਾਦਾ ਨਾਗਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੰਤ ਦਾਦਾ ਨਾਗਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏਗੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਰਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਜਨਤਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੈਂਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਡਿਟ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 10 ਜਨਵਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਰੇਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 8 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਨੁਰਾਗ ਸੁਜਾਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਪੁਰ ਤੇ ਪਹਾਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਸਲੀਪਰ ਲਈ 75%, ਫਰਸਟ ਕਲਾਸ ਲਈ 50%, AC 3 ਟਾਇਰ ਲਈ 50%, AC 1 ਤੇ 2 ਟਾਇਰ ਦੇ ਲਈ 25% ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਬੱਤਰਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਜੇ ਨਾ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੱਕ ਸਕਣ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪਲਕੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਪੇਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। CPIM ਦੀ ਯੁਵਾ ਇਕਾਈ DYFI ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਯੂਥ ਇਕਾਈ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਬ ਪਾ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ MM ਨਰਵਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। WhatsApp ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ WhatsApp ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ। WhatsApp ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। WhatsApp ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ, ਕਾਲ ਲੌਗਸ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੇਟਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ WhatsApp ਦਾ ਡੇਟਾ Facebook ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ WhatsApp ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ Facebook ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ WhatsApp ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। WhatsApp ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਦਾ ਲੌਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡੇਟਾ WhatsApp ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ Facebook ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਰੈਸ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ WhatsApp ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਨਿੱਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ Facebook ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। WhatsApp ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਡਿਸਅਪੀਅਰਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਭੋਗਤਾ ਚੈਟ ਨੂੰ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ WhatsApp ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੂੰ 8 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ WhatsApp ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। WhatsApp ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ Android ਅਤੇ iOS ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ WhatsApp ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ WhatsApp ਜਬਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ WhatsApp ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। CBC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਬਰ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ $43,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ $43,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਂਟ ਕਲਾਰਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੇਂਟ ਜੋਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੇ $43,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 43 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰੇਕ ਲਈ $1,000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 60 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਨਰੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਬੈਥਲਹੈਮ ਦੇ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਆਨਰੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਸੰਘੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤਾ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ US ਕੈਪੀਟਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਰਮਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਰਜੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ US ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲਾ ਸਟੋਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਘਟਨਾ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ।
ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਰਕ ਵਾਨਲੈਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਜੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀਡਰ ਤੇ ਬੈਲਮੌਂਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। $2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰੀਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਨੇਸੀ ਟਾਈਟਨਸ ਟੀਮ ਨੈਸ਼ਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦਿਨ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ 6 ਜਾਂਬਾਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨਾ ਹੋਸੀ, ਟਾਇਲਰ ਲਿਊਕੇਨ, ਮਾਈਕਲ ਸਿਪੋਸ, ਅਮੰਡਾ ਟੌਪਿੰਗ, ਜੇਮਸ ਵੇਲਸ ਤੇ ਸਾਰਜੈਂਟ ਤਿਮੋਥੀ ਮਿਲਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਰੇਵਨਸ ਖਿਲਾਫ NFL ਪਲੇਆਫ ਗੇਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਸ਼ਵਿਲ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੇ 6 ਬਹਾਦਰ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਖਬਰ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਅਦਨਾਨ ਉਖਤਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗੈਂਗ ਬਣਾਉਣ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮਰ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਮਿਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ 1000 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਦਨਾਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1075 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਖਤਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ A9 ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਾਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਟਨ ਯਾਨੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਖਤਾਰ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੰਬੁਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ 77 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਖਤਾਰ ਨੂੰ 10 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1075 ਸਾਲ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਖਤਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ 73 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਦ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆਪਣੇ 10,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ANI ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ LAC ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ 10,000 ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।